السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. میں ہوں آپ کو میزبان کاشف شکیل. میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سور وردی صاحب. آج ہم گفتگو کریں گے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس کون کون سے آپشنز ہیں. ایک تو جنگ ہے، اس کے علاوہ کون کون سے آپشن ہیں مزمل صاحب سے ڈسکس کریں گے. بین الاقوامی طور پہ ہم تنہا ہیں یا ہمارا رد عمل اتنا کمزور کیوں ہے، اس بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. اور ساتھ یہ بھی کریں گے کہ اگر ہم آپس میں یہاں پہ ایک نہیں ہیں تو ہم بین الاقوامی طور پہ کیسے ایک ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس کریں گے. میں بلا تمہید مزمل صاحب کی طرف جاتا ہوں. جی مزمل صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا، بین الاقوامی تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہم گفتگو یہ کرتے ہیں کہ جو یہاں پہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی جو ٹون ہونی چاہیے تھی، جو اس کا مزاج ہونا چاہیے تھا، جو اس میں گفتگو ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی ہے. پوائنٹ سکورنگ ہوئی ہے، ایک دوسرے کو سیاسی طور پہ نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک جوائنٹ میسج کشمیر کو جانا چاہیے تھا وہ اس مشترکہ اجلاس سے نہیں جا سکا ہے. ٹھیک ہے، قرارداد پاس ہو جائے گی، لیکن جو تقریریں ہوئی ہیں وہ بھی اتنی معیاری نہیں تھیں، دونوں سائڈ سے تیاری نہیں تھی، لوگوں نے کوئی کنکریٹ بات نہیں کی ہے، سیاسی بات کرنے پر زیادہ توجہ رہی ہے، جواب الجواب ہوا ہے. لیکن جو مسئلہ کشمیر پر جو توجہ ہونی چاہیے تھی، ایک دوسرے کی بلیم گیم ہوئی ہے. اس نے اس کو مودی کا یار کہا ہے، اس نے اس کو مودی کا یار کہا ہے، اس نے اس کی پالیسی کو غلط کہا ہے، کسی نے ماضی کو غلط کہا ہے، کسی نے حال کو غلط کہا ہے. لیکن جو کرائسس تھا، جو اس وقت سچویشن تھی، اس وقت جو یونٹی کا میسج جانا چاہیے تھا وہ نہیں جا سکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اگر ایسا بلانا تھا تو اس سے بہتر تھا نہ ہی بلاتے. اس نے تو ہماری کوئی مدد کرنے کی بجائے ہرزہ سرائی کی ہے، اور اس اجلاس نے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے موقف کو مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کیا ہے. ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو مزید عیاں کیا ہے، اور یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر بھی ہم متحد نہیں ہیں. ہماری ایک سوچ نہیں ہے، الگ الگ بولی بولتے ہیں، ہر ایک کا موقف الگ ہے، یکسوئی نہیں ہے. کل وہ نظر آیا نا، کل جب وزیر اعظم عمران خان بھی تقریر کر رہے تھے، اپوزیشن لیڈر حزب اختلاف جو ہیں شہباز شریف، ان کی آپس میں نوک جھوک بھی ہوئی ہے. اس بارے میں بھی آپ دیکھیں نا کہ کیا ہم آپس میں ایک نہیں ہیں تو ہم بین الاقوامی طور پہ کیسے جائیں گے. لیکن وزیر اعظم نے بھی اپنی تقریر یہاں سے شروع کی کہ اس اجلاس کی اہمیت کا اپوزیشن کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ طنز سے گفتگو شروع کریں گے، اور وزیر اعظم کا منصب نہیں ہے کہ وہ گفتگو طنز سے شروع کریں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کو تو موقع چاہیے. پہلے وزیر اعظم ٹائم پہ نہیں آئے، پھر وزیر اعظم آئے، اب آج حکومت نے موقف لے لیا کہ جی ساری دیر پروڈکشن آرڈر کی وجہ سے ہوئی. دیکھیں، جب آپ اتنا بڑا اجلاس کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں خود پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ دنیا دیکھ رہی ہے، اگر اس میں پروڈکشن آرڈرز کے بھی ایشو تھے تو وہ پہلے ریزالو ہونے چاہیے تھے. 4 گھنٹے لیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا اجلاس. وزیر اعظم موجود نہیں تھے، وزیر اعظم کی غیر حاضری پہ نعرے لگ گئے کہ جی وزیر اعظم کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے. انہوں نے کہا جی زرداری کے پروڈکشن آرڈر کی لڑائی تھی. آپ دیکھیں، شاہد خاقان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ہے اور انہوں نے کہا میں اجلاس میں آنے کو تیار نہیں ہوں، میں اپنا ریمانڈ کاٹوں گا. مگر انہوں نے کہا میں ابھی مسئلہ کشمیر پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. سابق وزیر اعظم ہے، تو میرا مطلب ہے جو شہباز شریف اور عمران خان کے درمیان ہوا ہے وہ بھی کوئی گڈ ٹیسٹ میں نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا یہ اجلاس، اس موقع پر یہ گفتگو وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان ہونی چاہیے تھی. اس وزیر وقت تو اعظم کا ہمیں ایک ہونا چاہیے نا. ایک وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ کیا میں بھارت پہ حملہ کر دوں، اور شہباز شریف کا کہنا میں تو یہ نہیں کہہ رہا. مطلب وزیر اعظم اور شہباز شریف کو اس موقع پر تو ایک بات کرنی چاہیے. دونوں کو چاہے اجلاس سے پہلے 5 منٹ مل لینا چاہیے تھا اور ایک بات کرنی چاہیے تھی. اگر حملے کی بات بھی کرنی ہے تو اکٹھے کرنی چاہیے تھی. نہیں کرنی تو وزیر اعظم کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ کیا میں حملہ کر دوں. اس سے تو تاثر کیا شاید ہم حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں بہت بری پرفارمنس ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں کی. دونوں نے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا ہے، دونوں نے اس اجلاس سے ملک کو نقصان پہنچایا ہے. چلیں، اگر حملے سے ہی آگے شروع کریں تو پاکستان کے پاس ایک آپشن تو جنگ تو ہے ہی ہے، وہ ایٹ اینی کاسٹ تو ہمیں کرنی ہے اگر ضرورت پیش آنے پہ. اگر ہم جنگ نہیں کرتے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا نہیں چاہیے کہ ہم جنگ نہیں کرتے. مطلب جب ہم پہلا آپشن ہی ٹیبل سے ہٹا دیتے ہیں تو کمزوری تو نظر آ گئی نا. وہ تو ایٹ اینی کاسٹ ہے ہی ہے. دیکھیں نا، وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ کیا میں حملہ کر دوں، شہباز شریف کا کہنا کہ نہیں میں نے آپ کو کب کہا ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ کو کہا ہے. یہ نہیں بنتا ہے، بچوں کی لڑائی نہیں بنتی تھی. پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ڈپلومیٹک آپشنز کی آپ بات کرتے ہیں،
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप जाना चाहते हैं शिमला एग्रीमेंट की बुनियाद पर कि जो उसका ऑपरेटिव पार्ट है उसमें इंडिया ने प्लेज किया हुआ है शिमला एग्रीमेंट में कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा दोनों साइड्स पे स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा। इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है। इस खिलाफ वर्जी पर इस एग्रीमेंट का कोई इंटरनेशनल गारंटर तो है नहीं, ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट था। वो बायलैटरल एग्रीमेंट दोनों ने तोड़ दिया। या तो ट्रंप ने ईरान के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट तोड़ दिया जिसके पूरा यूरोप गारंटर था, उसमें क्या हो गया हमने देख लिया। मैं नहीं समझता उसमें भी कोई ख़ास चांस है। हम जाकर देख भी लेंगे तो आप कलभूषण पर देख लें उन्होंने क्या किया है। मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कोई ऐसा वर्डिक्ट आने की तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो कह दे कि इंडिया ने जो अमेंडमेंट्स की हैं वो सारी ख़त्म है और इंडिया को अमेंडमेंट्स करने से का तो हमेशा अच्छा जस्टिस किया है, जैसे हमने जज्बा खैर सगाली के तहत उसको अभिनंदन को वापस किया है। हम तो अपनी हर कोशिश यही करते हैं कि ये जज्बा खैर सगाली के तहत था। वो कहते हैं ये हमारी फतह है। उन्होंने कहा कि हमने तो मांगा भी नहीं और आपने दे दिया है। बहुत जल्दी कर दी शायद हमने देने में। अभी फॉर्मल रिक्वेस्ट तो आने देते कि हमारा कह दिए हमें वापस कर दें। नहीं, ये इस चीज़ को तो बैनुल अक़वामी भी देख रहा है। अब हमारा जो है बैनुल अक़वामी रद्द-ए-अमल भी बहुत कमज़ोर है। इसकी क्या वजह? आज चीन के रद्द-ए-अमल पर शोर मचाया जा रहा है, लेकिन अगर आप चीन का पढ़ें तो वो लद्दाख तक महदूद है, जहाँ तक चीन का अपना इंटरेस्ट है, वो कश्मीर तक नहीं है। इसी तरह अमेरिका के बारे में तो ये आ गया है कि उन्हें फरवरी से पता था कि मोदी ये करने जा रहा है। वो ऑन बोर्ड थे, इसीलिए सालसी का ड्रामा कर रहे थे। यूएई के एम्बेसडर ने दिल्ली में हमारे खिलाफ बयान दे दिया है। हम मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि इंटरनेशनल जो अभी तक रिएक्शन आया है, एक तो हमारा मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बहुत बुरा था और इंटरनेशनल रिएक्शन भी कोई हमारे इतने हक में नहीं है। और मैं नहीं समझता कि 48 घंटे में हमारी कोई डिप्लोमेटिक बड़ी फतह हुई है। ओआईसी के कश्मीर ग्रुप का एक इजलास बुलाना वो बहुत बेमायनी सी बात है। ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई बातचीत हमें उम्मीद है, वीटो ही ना हो जाए वहाँ पर, ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से है। मुझे नहीं लगता कि हम भारत के इन इक़दामात को अनडू करा सकेंगे दुनिया के किसी फोरम से भी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि पिछले 2 हफ्ते से ये सब कुछ हो रहा है, पिछले 48 घंटे से तो बहुत ज़्यादा स्वेयर सिचुएशन हो गई है। क्या हमें अपने सफारती ताल्लुकात भारत से ख़त्म नहीं कर देने चाहिए थे? उनका जो सफ़ीर यहाँ बैठा है उसको वापस नहीं भेज देना चाहिए था? अपने सफ़ीर को वापस नहीं बुला लेना चाहिए था? इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल करना चाहिए था, फौरी तौर पे करना चाहिए। क्यों नहीं किया? कमज़ोरी है हुकूमत की। हम तो पिछले 1 साल से मोदी को खुश करने के चक्कर में हैं। डर, मेरा ख्याल है खौफ की वजह से नहीं किया। ये बिल्कुल हर किस्म के ताल्लुकात को बहुत निचली सतह पे लेके जाना चाहिए था। आप देखें इंग्लैंड में उन्होंने एक उनका एक्स जासूस मारा रशियन ने, जो रशिया का ही अपना एक्स स्पाई था। पूरे यूरोप ने रशिया से अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए। ज़रा सी बात होती है, इंडिया जो है हमारे यहाँ से हाई कमिश्नर वापस बुला लेता है और वो भी हाई कमिश्नर बुला लेता है। हमने क्यों नहीं हाई कमिश्नर बुलाया? हम क्या सोच रहे हैं अभी तक? नहीं, आज इजलास में देख रहा था, इजलास में गुफ्तगू हो रही थी। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब वो अपना इजहार ख्याल बयान कर रहे थे। कहते थे कि अगर इन्होंने मसले कश्मीर को हल करना है तो ज़मान परख से कोलकपत का रास्ता दूर नहीं है, वहाँ पे हर सवाल का जवाब है। इस बारे में कुछ कहेंगे? क्या इनको करना चाहिए? ये पॉइंट स्कोरिंग है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। वो उनको मोदी का यार कह रहे हैं, वो उनको मोदी का यार कह रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भाई ये तो वक्त है मोदी के खिलाफ मिल के इकट्ठे खड़े होने का, कि एक दूसरे को ताने देने का। जो फवाद चौधरी और मुशाहिदुल्लाह के दरमियान हुआ है वो भी अच्छा नहीं था। और जो रज़ा रब्बानी ने तकरीर की है, जो एक तो प्राइम मिनिस्टर ने जो कमेटी बनाई उसमें अपोजिशन नहीं थी। देखिए, अगर आप कश्मीर के मसले पर इस वक्त कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट की कमेटी बनाना चाहते हैं, सब एक होना चाहिए। आपको कम से कम अपोजिशन का भी एक नुमाइंदा उसमें डालना चाहिए था इस वक्त, ताकि जो हो रहा है वो जॉइंटली हो रहा है। आपने नहीं लिया, आपने आर्म्ड फोर्सेस से लोग लिए और फॉरेन मिनिस्टर बनाया। आज आप देखें रज़ा रब्बानी ने उस कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया, घर से ही वो कमेटी मुतनाज़ हो गई। लिहाजा मैं समझ रहा हूँ पिछले 2 दिन से चीज़ें ठीक तरफ नहीं जा रही। पाकिस्तान का फ़ायदा होने की बजाय ये पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसों पर बैठकर पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। अच्छा सर, आखिर में मुझे ये बताइएगा, आज़ाद कश्मीर जितना हिस्सा हमारे पास है, जैसे कि वो हमसे अलहदा ही गिना जाता है, क्या उसको पाकिस्तान में ज़म करने का नहीं ऐलान कर देना चाहिए? मैं समझता हूँ कम से कम यही तो कर लेना चाहिए। अगर हम इंडिया ने अपना हिस्सा ज़म कर लिया है तो अब अगर हम ये समझते हैं कि जो इंडिया ने कर लिया है उस पर सब्र शुक्र कर लेना चाहिए। और
इस बारे में अगर किसी को शक है तो फारूक अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू देखें जो उन्होंने इंडिया में 2017 को दिया, वो इंटरनेट पे मौजूद है। उसमें वो कहते हैं कि जब वाजपेयी लाहौर आए थे तो वाजपेयी ने भी नवाज शरीफ को ये पेशकश की थी कि आप अपना कश्मीर रख लें, हम अपना रख लेते हैं, मसला ख़त्म करें। और मेरा ख्याल है इंडिया और बिलखसूस बीजेपी की ये सोच पहले दिन से मौजूद थी कि इस तरह का कोई सोल्यूशन हो सकता है। इसीलिए खुर्शीद कुसूरी भी बार बार कहते हैं कि मुशर्रफ दौर में हाल के करीब थे, वो हाल यही था कि आप अपना रख लें, हम अपना रख लें। चलें जी, हम यही मान लें कि अपना अपना रख लिया और अब आज़ाद कश्मीर को जम कर लें, उसको वफाकी टेरिटरी अनाउंस कर दें या 5वां सूबा अनाउंस कर दें और उसको अपने साथ कर लें कि हमने उसके ऊपर भी इंडियन क्लेम बाकी रखना है। अगर आप इंडियन इंटीरियर मिनिस्टर की तकरीर सुने जो उन्होंने राज्यसभा और लोकसभा में किया, उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया वाला कश्मीर तो हमने जम कर लिया है और जो पाकिस्तान कश्मीर है वो हमने लेना है। अभी उनकी नजर है, भी उनकी नजर है, लिहाजा कम से कम हम ये तो एक तरमीम के जरिए अपने साथ कर लें कि इस पर उनका क्लेम हमने बाकी रखना, जो हमारे पास है कम से कम उसको तो कर लें। उसको तो सेव करने की जरूरत है इस वक्त। उस पर भी बात नहीं हो रही, वे फॉरवर्ड नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ 2 दिन से कौम के साथ मजाक हो रहा है और लुक बिजी डू नथिंग वाली बात है और कौम से मजाक कर रहे हैं ये वहाँ बैठ कर। चलिए सर, थैंक यू सो मच। हमें इस टाइम यकजा होना चाहिए। यकजा होंगे तो हम किसी भी आलमी ताकत से मुकाबला कर सकते हैं। आलमी जो रद्दमल है वो कमज़ोर इस वजह से है क्योंकि हम यहाँ पे यकजा नहीं हैं। अपने मेज़बान काशिफ शकील को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। कल आपके खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।